කේන්දර පරීක්ෂාව ඕරා පරීක්ෂාව ඇතුළු සියලු ජ්‍යෝතිෂ සේවාවන් විශ්වාසයෙන් යුතුව ලබා ගන්න සඳෙස් ඕරා ආයතනයට පිවිසෙන්න. ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ මහලේකම් නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජීවන් තොණ්ඩමන් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාට අභියෝගයක් කරනවා. ඔහු ජනාධිපතිවරයාට මෙම අභියෝගය කළේ කොටගල කෝවිලේ සංස්කෘතික ශාලාවේ පැවති ලංකා කම්කරු කොංග්‍රසයේ විශේෂ රැස්වීමකදී. වතු කම්කරුවන්ට රුපියල් 400ක වැටුප් වර්ධකයක් ලබා දෙන බවට වූ පොරොන්දුව ඉටු කළාසේම හැකිනම් තමන් කරන අභියෝගයද ඉටු කර පෙන්වන ලෙසයි ජීවන් තොණ්ඩමන් මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාට කියා සිටියේ. වතුකරේ ජනතාවගේ සැබෑ තතු වතුකරය නියෝජනය කරන ජාතික ජනබලවේගයේ මන්ත්‍රීවරුන් ජනාධිපතිවරයාට වාර්තා නොකරන බව ජීවන් තොණ්ඩමන් මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී පැවසුවා. ඒ අනුව වතුකරේ ජනතාවගේ සැබෑ තත්වය ජනාධිපතිවරයා නොදන්නා බවයි ඔහු කියා සිටියේ. ඒ අනුව හැකිනම් ජනාධිපතිවරයාගේ ආරක්ෂකාංශ නිලධාරීන් පමණක් රැගෙන වතු නිවාස පෙළකට පැමිණ වතු ජනතාව ගත කරන ජීවිතය පිළිබඳවත් ඔවුන්ගේ සැබෑ අඩුපාඩු පිළිබඳවත් සොයා බලන ලෙස හා ඒ පිළිබඳ වතු පාලන අධිකාරියෙන් සහ වතු සමාගම් වලින් කරුණු විමසන ලෙසයි ජීවන් තොණ්ඩමන් මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී ජනාධිපතිවරයාට අභියෝග කර සිටියේ. ජනාධිපතිවරයා ඉකුද්දා නුවරඑළියට පැමිණි අවස්ථාවේ අහම්බෙන් වතු කම්කරුවන් මුණගැසීමට පැමිණි බව මාධ්‍ය මගින් පෙන්නුවද එය සත්‍යයක් නොවන බවත් ජනාධිපතිවරයා හමු වූයේ කලින් සැලසුම් කර සූදානම් කර සිටි වතු කම්කරුවන් පිරිසක් බවත් මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී පැවසුවා. වතු කම්කරුවන්ට වැටුප් වැඩි කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජය සහ වතු සමාගම් අතර අත්සන් කළ අවබෝධතා ගිවිසුම එළිදක්වන ලෙසයි ජීවන් තොණ්ඩමන් මන්ත්‍රීවරයා ඉල්ලා සිටියේ. එම අවබෝධතා ගිවිසුම මෙතෙක් එළිදැක්වීමට රජය කටයුතු නොකිරීම තුළින් වතු කම්කරුවන්ට වැඩි කළ වැටුප අඛණ්ඩව ලැබෙන බවට තමන්ට විශ්වාසයක් නොමැති බවයි ඔහු අවධාරණය කළේ. ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක මහතාගේ වැඩපිළිවෙල තමන් අගය කරන බවද ජීවන් තොණ්ඩමන් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියා. එහෙත් ඔහු වටා සිටින ජාතික ජනබලවේගයේ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ක්‍රියාකලාප තරයේ හෙලා දකින බවයි ඔහු පැවසුවේ. වතු ජනතාවගේ වැටුප් වැඩි කළද එම ජනතාවට වතු සමාගම් විසින් කාලයක් තිස්සේ ලබා දුන් සුබසාධන කටයුතු කප්පාදු කර ඇතැයිද මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණා. මේ සඳහා වතු කම්කරුවන් වෘත්තීය සමිති භේදයකින් තොරව තම අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීමට වතුකරය තුළ අරගල කළ යුතු බවයි ජීවන් තොණ්ඩමන් මන්ත්‍රීවරයා කියා සිටියේ. තමන් අමාත්‍යවරයෙකු වශයෙන් කටයුතු කළ සමයේ වතු කම්කරුවන් වෙනුවෙන් ඉන්දීය රජයේ සහයෝගය ඇතිව ඉදිකළ නිවාස ව්‍යාපෘතියේ වැඩ කටයුතු ඇතැම් වතුවල නතර වී තිබෙන බවද ජීවන් තොණ්ඩමන් මන්ත්‍රීවරයා පැවසුවා. එම නිවාසවල ඉතිරි වැඩ කටයුතු අවසන් කිරීමට රජය කිසිදු වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාවට නංවා නොමැති බවටයි ඔහු චෝදනා කරන්නේ. අද නුවරඑළිය කන්දි බදුල්ල රත්නපුර මාතර அவங்கவுங்க தோட்டத்தில் யார் யாருக்கு சம்பளம் சரியான முறையில் போய் கிடைக்கலையோ அந்த தகவலை நீங்கள் சேகரிங்க. ஏன்னா நீங்கள் அங்கே போய் பேசும்போது சம்பளம் கிடைக்காத ஒரு 2 பேர் இருப்பாங்க. ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்கிறேன். நாளைக்கு அவங்களுக்கு சம்பளம் கிடைக்கலன்னா அவங்க துரைமார்கிட்ட போய் பேசுகிறாங்க. துரைமார்கிட்ட போய் பேசுனா துரை என்ன சொல்லுவார், இல்லை நம்ம வந்து இந்த பேச்சுவார்த்தை நடத்தும். இப்போ பேச்சுவார்த்தைக்கெல்லாம் இடம் இல்லை, நம்மளால் கோர்ட்ஸுக்கெல்லாம் போக முடியாது. ஆனால் அவங்கவுங்க தோட்டத்தில் யார் யாருக்கு சம்பளம் கிடைக்கலையோ இந்த வார இறுதிக்குள்ளாக நீங்கள் வந்து எங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட்டை கொடுத்தீங்க. இப்போ 10ஆம் தேதி சம்பளம் வந்துச்சுதான் எல்லாரும். ஸோ அந்த லிஸ்ட்டை நீங்கள் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா எதிர்கட்சியிலேருந்து நாங்கள் பண்ண வேண்டிய பொறுப்பு அந்த சம்பளத்தை நாங்கள் உங்களுக்கு வாங்கி கொடுப்போம். அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது. ஸோ அது தயவு செய்து தோட்ட கமிட்டி பிரதேச உறுப்பினர்கள், சேர்மன், வைஸ் சேர்மன், நம்ம லோகதாசன், செல்லமுத்தன், மூத்த தொழிற்சங்கவாதிகள், அதே மாதிரி மாவட்ட தலைவர், மாவட்ட தலைவர், நீங்கள் அனைவருமே கொஞ்சம் களத்தில் இறங்கி என்ன பிரச்சனைகள் நீங்கள் தெளிவாக மக்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாங்க. ஏன்னா நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஒரு வகையில் புரியுது, சம்பளம் கை கிடச்சிச்சு தானே, மற்ற பிரச்சனைகள் வந்தால் என்ன நம்ம வரும்போது பார்த்துக்கோ நல்லா இருக்க முடியாது. சில விஷயங்கள் முன்கூட்டி நம்ம சுதாரிச்சு தான் இருக்கும். இறுதியாக நான் உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புகிறேன். இறுதியாக இப்போ நிறையா பேருக்கு நாங்கள் இங்கே அரசியல் ரீதியாக இங்கே பேசணும் என்னோட அபிப்பிராயம் கிடையாது. தொழிற்சங்க ரீதியாக தான் நான் உங்கள்கிட்ட பேசணும். காங்கிரஸை பொறுத்த வரைக்கும்
பல்வேறு மாற்றங்கள் கொண்டு வருது. இந்த மாற்றங்கள் நடத்தும் போது நீங்கள் வந்து வெளியே இருந்துக்கிட்டு இல்லை எங்களுக்கு இது பிடிக்கல அது பிடிக்கல குறை சொல்லுது. உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் வேணும்னா நீங்கள் உள்ளார வாங்க. நீங்கள் உள்ளார வந்து பொறுப்பான ஒரு பதவியை எடுங்க. ஏன்னா அப்படி பண்ணால் மட்டும்தான் நாளைக்கு அந்தந்த பகுதியில் முக்கியத்துவம் வரும். இன்னைக்கு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க, மதுரையாக இருக்கட்டும், மாத்திரையாக இருக்கட்டும், ரத்னபுரம், கேகம், கண்டி, இந்த அனைத்து பகுதிகளிலேயுமே மெம்பர்ஷிப் எல்லாருக்கும் குறைஞ்சிருக்கு. எப்படின்னா வளமையாகவே அந்த ஆளுங்கட்சின்னா எல்லாரும் போகிறதுக்கு ஒரு இது. ஆனால் நான் உங்களோட ஒன்று சொல்கிறேன், 2015 ஒரு தடவை இப்படி பண்ணீங்க, ஆளுங்கட்சின்னு போனீங்க, தொழிற்சங்கத்துக்கு பலம் குறைய 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 உங்களுக்காண்டி அங்கே பேசுறதுக்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. அதை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்க. இன்றைக்கி வந்து தொழில் பலமே குறைஞ்சிருக்கு முழுசாக. ஜனாதிபதி அவர்கள் அன்றைக்கி தலைவர்கள் ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு, இல்லை நம்ம பசங்க கொழும்பில் வந்து ரொட்டி தட்டுறாங்க, கடையில் வேலை செய்கிறாங்க. சரி, அதே மாதிரி நேற்று நான் பார்க்குறேன், அதாவது சம்பளத்தை வாங்கிட்டாங்கன்னா கொழும்பில் இருக்க எல்லா ஹோட்டலுமே தேடிட்டு இருக்காங்களாம் மலையக இளைஞர்களை காணும். ஏன் மலையக இளைஞர்கள்லாம் என்ன ஹோட்டலில் மட்டும்தான் வேலை செய்வாங்க? இதான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல விரும்புகிறேன். இதே வார்த்தைகளை ஜீவன் தொண்டனால் பாவிச்சிருந்தேன். கேள்விக்கு என்ன பதில் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும். எப்போவுமே நான் சொல்கிறது தான், நான் இங்கேயும் இதை சொல்லிட்டு போகிறேன். மறைந்த தலைவர் ஆர்வம் கொண்டுமான வார்த்தைகள் தான். தூங்குறவங்களே எழுப்பலாம், தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறவங்களே எழுப்புறது ரொம்ப கஷ்டம். நான் ஏன் இதை உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன்னா, நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் பிரச்சனைன்னு நம்ம தான் வந்து தீர்க்கணும். பாராளுமன்றத்தில் ஒரு பிரச்சனைன்னு நம்ம தான் எடுத்து பேசணும். சரி, அவெல்லாம் பேசக்கூடாதுன்னா பேசாமல் இருப்போம், பார்ப்போம் என்ன நடக்குது. அன்னைக்கு வந்து நான் வந்து இது வந்து இந்த சிறுபுலத்தனமாக அரசியல் செய்யணும்னு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம், ஒரு ஜனாதிபதி அவர்கள் இருக்காரு, 25 வருஷம் பாராளுமன்றத்தில் இருக்காரு. அவருக்கு இன்னைக்கே தோணுச்சு கைகளை பார்க்கறதுக்கு? எனக்கு அதான் புரிய மாட்டேங்குது. ஏன்னா ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு உண்மையான தோட்டத்தில் இருக்க உண்மையான நிலவரம் தெரியணும்னா, இப்போ ஜீவன் தொண்டமான் சவால் கொடுத்ததான் நீங்கள் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருக்கீங்கல்ல, சம்பளத்தை உயர்த்திமான் சவால் விட்ட சம்பளத்தை உயர்த்திருக்காங்க. சரி, ஜனாதிபதி அவர்களுக்கு நான் ஒரு சவால் முடிஞ்சா ஒரு தோட்ட பகுதியில் நீங்கள் உங்களோட பாதுகாப்பு செயலாளர்களை மட்டும் கூட்டிட்டு ஒரு லைனரைக்குள்ளார போய் நிலைமையை பார்த்துட்டு அங்கே என்ன உண்மையான நிலவரம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அங்கே இருக்கிற தோட்ட முகாமையாளர்கிட்ட கேள்வி கேட்க முடியுமா முடியாது? ஏன்னா நுவரேலியா மாவட்டத்தில் நடந்த கலந்துரையாடலில் ஜனாதிபதி அவர்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னார், எனக்கு எல்லாருமே ஒன்று தான், தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறவங்க ஒன்று தான், தோட்டத்தில் வேலை செய்யாதவங்க ஒன்று தான். அது எப்போ சொன்னார்? நாங்கள் ஒரு கேள்வி எழுப்பணும். இளைஞர்கள் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு தோட்டத்தில் வேலை இல்லை, படிச்சிருக்காங்க, பட்டதாரிகளாக இருக்காங்க, பல்வேறு துறைகளில் இருக்காங்க, ஆனால் அவங்களுக்கு தோட்டத்தில் எந்த விதமான அங்கீகாரமும் கிடையாது அப்படின்னு நாங்கள் எடுத்து சொன்னோம். அதை சொன்னார், எல்லாருமே என் கண்ணுக்கு சமம் தான். சரி, உங்கள் கண்ணுக்கு சமம், ஆனால் உங்கள் தோட்டம் உதாரணம் கண்ணுக்கு சமம் இல்லை. ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் அவர்கிட்ட கேளுங்களேன், ஏன் அப்படி இருக்குன்னு. அதுக்கு பதில் நம்மளுக்கு தெரியும். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, ஜனாதிபதி அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவரோட இருக்க பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அவருக்கு தெளிவுபடுத்தி ஆகணும். நாட்டோட சட்டத்தின் பிரகாரம் முன்னாள் அமைச்சர் திகாரம் அவர்கள் காலகட்டத்தில் 7% காணின்னு சட்டம் கொண்டு வந்துருச்சு. நாங்கள் அமைச்சு பதவி எடுக்கும்போது 7% 10% மாற்றணும். கடந்த மாதம் நுவரேலியா மாவட்டத்தில் இருக்க கலந்துரையாடலில் ஜனாதிபதி அவர்கள் இன்னும் 6% சொல்லுது. அப்படின்னா அது யாரோட தவறு? அவர் நாட்டின் ஜனாதிபதி, முழு நாடை பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு அவர்கிட்ட இருக்கு, நான் ஏற்றுக்கிறேன். ஆனால் பொறுப்புள்ள உறுப்பினர்கள் அவர் நினைச்சிருக்காரு தானே. தயவு செய்து நான் இன்னைக்கு சொன்ன விஷயம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு, முக்கியமாக இந்த சம்பள விஷயம், இந்த குத்தகை முறையை நீடிக்கிறது, இது தயவு செய்து நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். ஏன்னா இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது. அண்ட் சம்பளம் சம்மந்தமாக நான் சொல்கிறேன், எல்லா இடத்துலையும் ராத்தல் கூட்டுறாங்க, இல்லாட்டி அவங்க வந்து அதிகமான அளவு வெட்டுறாங்க, அப்படியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து அரசாங்கத்தை குறை சொல்லி பிரோஜனம் கிடையாது, தோட்ட முகாமையாளர் குறை சொல்லி பிரோஜனம் கிடையாது, தொழிற்சங்கத்தை குறை சொல்லி பிரோஜனம் கிடையாது. நீங்கள் வந்து கண்ணாடியை பார்த்து குறை சொல்கிறது தான் நியாயம். நான் ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, நான் சொல்கிறது பெண்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இன்றைக்கி நீங்கள் ஒரு தோட்டத்தில்
20 பேர் வேலை செய்கிறீங்கன்னு வைங்க. கடைசியில் என்ன ஆகுது? 15 பேர் வந்து 20 கிலோ பறிக்கிறீங்க, 5 பேர் வீம்புக்கு 25 கிலோ பறிக்கிறீங்க. அப்படி நான் பேர் கொடுப்பாங்க, அந்த 5 பேர் பறிக்கிற 25 கிலோ தான் கொடுப்பாங்க. நான் என்ன சொல்கிறேன், யார் வேணாலும் எந்த யூனியனில் வேணாலும் இருங்க, நீங்கள் ஒரு விஷயம் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கங்க, மக்கள்கிட்ட எடுத்து சொல்லுங்கள். மறைந்த தலைவர் ஆர்வத்தோடு இருக்கும்போது ஒரு வார்த்தை போக சொல்லுவார், நானும் கேட்டிருக்கேன் அவர். சில பேர் விமர்சனம் செய்கிறாங்களே, இதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க, அது பொய்யணும் உங்களுக்கே தெரியும். அப்போ என்கிட்ட சொன்னார் ஒரே ஒரு விஷயம், காங்கிரஸுக்கும் மக்களுக்கும் இருக்கிற உறவு ஒரு தந்தைக்கு மகளுக்கும் இருக்கிற உறவை போது. என் பையன் என்னை திட்டிகிட்டே தான் இருப்பான், ஆனால் அவனை பார்த்து பாதுகாக்க வேண்டியது என்னோட கடமை. அப்படி இருக்கும்போது நான் அவரை சொல்கிறேன், நம்மளை விமர்சிக்கிறாங்க அதெல்லாம் நம்ம இந்த காரில் இந்த காரில் விட்டுக்கலாம். ஆனால் அவங்களுக்காண்டி தான் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம். அது காலம் கடந்து ஞானம் பிறக்கும் போது நம்ம பார்க்க தானே போகிறோம். ஆனால் இவங்க எல்லாரையும் பொறுத்த வரைக்கும் மூல காரணம் உங்கள் எல்லாரும் மத்தியில் இருக்க அந்த பிரிவினை. உங்களுக்குள்ளார அந்த ஒற்றுமை இருந்துச்சுன்னா தொழிற்சங்கங்கள் இந்த அரசியல்வாதிகள் இந்த முகாமையாளர்கள் நீங்கள் சொல்கிற பேச்சு தான் கேட்கணும். உங்களுக்குள்ளார அந்த பிரிவினை இருக்கிறனால தான் இன்றைக்கி தோட்டத்தில் அவ்வளோ பிரச்சனை வருது. தோட்டத்தில் நீங்கள் எல்லாரும் பழைய தலைவர்கள் இருக்காங்க, நீங்கள் அவங்கள்ட்ட வேணாலும் பேசி பாருங்க, நான் சொல்கிறது பொய்யா உண்மையாக. 25 கிலோ பறிக்கிறீங்கன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிங்கன்னா எல்லாருமே 25 கிலோ பறிங்க, வீட்டுக்கு 26 கிலோ பறிக்கணும்னு அவசியம் இருக்குது. நாளைக்கு உங்கள் நோவை கூட்டுறாங்கன்னு முடிவு பண்ணுங்க. சும்மா சொல்கிறேன், இன்றைக்கி உங்கள் தோட்டத்தில் 20 கிலோ, நாளைக்கு 26 கிலோ கூட்டுறாங்கன்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் யாரும் எதுவும் சொல்கிறதுக்காண்டி காத்திருக்காங்க. அதுக்கு தேவையில்லாமல் நீங்கள் வேலை நிறுத்தமும் செய்யாதீங்க. நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று தான், எல்லா யூனியன் தலைவிகளும் உட்கார வைங்க. தோட்டத்தில் தேவை பறிக்கிற எல்லாரையும் ஒன்றா உட்கார வைங்க. அவங்கள்ட்ட எடுத்து சொல்லுங்க, இன்னைக்கு ஒருத்தர் உனக்கு பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தெரியும், நாளைக்கு எல்லாருமே பிரச்சனை வரும். அப்படி இருக்கும்போது அந்த கட்டுப்பாடை திருப்பி கொண்டாங்க. மாவட்ட தலைவிகள் இறங்கி வேலை செய்யுங்க. அப்படி பண்ணி 20 கிலோ இருந்தது 26 கிலோக்கு கூட்டணும்னு நினைச்சா நீங்கள் 2 கிலோ அதுல இருந்து குறைங்க. 20 பேர் 18 கிலோ மட்டும் பறிங்க, அவன் மடிச்சு வரட்டும். அப்படி பண்ணீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயம் வந்து நிற்போம். ஏன்னா அவங்க ஒற்றுமை இல்லாதனால தான் நிறைய பேர் வந்து நிற்க மாட்டேங்க. அண்ணா ஒரு நிமிஷம் இருக்கு, அண்ணா கேளுங்க, அண்ணா ஒரு நிமிஷம் இது இருங்க அண்ணா. இது வந்து இது வந்து மற்ற கட்சி கூட்டம் மாதிரி கிடையாது, தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க. தொழிற்சங்கம்னா நம்மளுக்குன்னு ஒரு ஒழுக்கம் இருக்குது, அதை தயவு செய்து நம்ம பாதுகாப்போம். பாருங்கள், திராசை வந்து டிஜிட்டல் திராசை கொண்டு வந்தால் பிரச்சனை, கொண்டு வராட்டி பிரச்சனை, இப்படி வச்சா பிரச்சனை, இப்படி வைக்காட்டி பிரச்சனை. இப்போ எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை, நாங்கள் உங்களுக்காண்டி வந்து பேசுவோம். ஆனால் நாங்கள் அங்கே வந்து பேசும்போது வேணும்னே குழப்பி விடுறதுக்கு 2 பேர் நம்மளுக்கு தானே இருக்காங்க. அன்னைக்கு நீங்கள் நான் பேர் சொல்கிறேன், அகரபத்தின பகுதிக்கு நான் போயிருந்தேன். அங்கே எப்போ போயிருந்தோம், இந்த தித்வா புயல்னால பாதிக்கப்பட்ட சில பேரை பார்க்குறதுக்கு. சில கிராமங்களுக்கு நான் போகும்போது ஒரு தோட்ட பகுதி இருந்துச்சு. அங்கே வந்து சொன்னாங்க, யார் வந்திருக்கோம் இல்லை, சத்தியம் வந்திருந்தாரு இங்கே இல்லை. ஆனால் அங்கே நாங்கள் போகும்போது அந்த கிராமத்தில் சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு வந்து போலீஸ் வந்து அச்சுறுத்தல் கொடுக்குறாங்க. போலீஸ் வந்து சொல்கிறாங்க, நீங்கள் இங்கேருந்து கிளம்பி ஆகணும், எங்காக தற்காலிக குடியிருப்பில் இருந்து. ஏன்னா எல்லாருக்கும் நடந்த மாதிரி தான், வீடெல்லாம் பாதுகாப்பாக இருக்குது, திரும்பி போக ஒன்றும் ஆகாது. யார் வந்து சொல்கிறா, கிராம சேவகர், போலீஸ் ஆஃபீஸர், தோட்ட முகாமையாளர், இந்த 3 பேர் ஏன் ஒன்றா வந்து சொல்லணும்? யோசிச்சு பாருங்க. ஸோ அப்போ நாங்கள் கேட்டோம், சரி சட்ட ரீதியாக அரசாங்கம் அறிவிச்சிருக்கா திருப்பி போக சொல்லணும், இல்லை அப்படியெல்லாம் சொல்லணும். அப்புறம் எப்படி போகணும்னு நாங்கள் கேட்டோம். 4 மணி நேரம் நாங்கள் அங்கே நின்றோம். சரி, 4 மணி நேரம் அங்கே இந்த விஷயத்தை மீடியாவில் போட்டுறாதீங்க, ஏன்னா இது நம்மளாலே கொஞ்சம் ஒரு குறை சொல்ற ஒரு விஷயம். அங்கே நம்மளால என்ன பண்ணுறாங்க, 4 மணி நேரம் என்று சொல்கிறாங்க, தம்பி இந்த போலீஸ் வந்து ரொம்ப மோசம் இப்படி பண்ணிட்டாங்க, நீங்கள் கேளுங்க தம்பி. இப்போ நம்மளுக்கு ரோஷம் தானே, டக்குன்னு கேட்டுருவோம். காவல்துறை அதிகாரி வந்தாங்க, நான் நேரடியாக கேட்டேன். காவல்துறை அதிகாரி என்ன பண்ணாரு, டக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தமிழில், இந்த நீங்கள் இவர்கிட்ட கேளுங்க, நான் எவ்வளோ நல்லவன்னு இவர் தான் வந்து பேசுகிறாரு. நான் அப்படியே பார்க்குறேன், யாருன்னா இவ்வளோ 4 மணி நேரமாக போலீஸை திட்டிகிட்டு இருந்தால் தான் இப்போ வந்து சொல்கிறது ரொம்ப நல்லது. யோசிச்சு பாருங்க. இப்போ நான் எதுக்காண்டி அங்கே 4 மணி நேரம் நின்று, இதுதான் நான் சொல்கிறேன் நம்மளோட பிரச்சனை. இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையில் கட்சி பற்று, தொழிற்சங்க பற்று அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கணும்.
அதை எல்லாத்தையும் தாண்டி உங்களுக்கு சமூக பற்றுன்னு நீங்கள் கட்டாயம் உருவாக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சுயநலமான இனமாக மாறிட்டோம். அன்னைக்கு அரசியல் ரீதியாக அவங்க தயார் பண்ணுறாங்க, அது நம்மளுக்கும் தெரியுது. ஆனால் என்ன பண்ணுறோம், மனசாட்சியே இல்லாமல், சம்பந்தமே இல்லாமல் ரணில் விக்ரமசிங்க உருவமையே இருக்கிறோம். அந்த மனுஷன் என்னதான் தப்பு பண்ண மலையகத்துக்கு எனக்கு புரியுது. ஸ்ரீபாத கல்லூரி அவர் காலப்பகுதியில் வந்துச்சு. சம்பள பிரச்சனைனா ஒவ்வொரு தடவை அவர் தான் முன்னாள் உதவி செஞ்சுருக்கு. மலையக தமிழர்களுக்கு மிக முக்கியமான அமைச்சுகள் இருந்த காலப்பகுதி ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்களுக்கு காலப்பகுதி தான். அவர் சம்பள சம்பந்தமாக எந்த வார்த்தையுமே சொல்லல. ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அவரை உருவப்போமே இருக்கு. ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன், காணி உரிமை சம்பந்தமாக அதிகமான அளவு நிதி ஒதுக்கீடு கொடுத்தது ரணில் விக்ரமசிங்க தான். அது 5,000 மில்லியன் ரூபாய். சிவில் அமைப்புகளாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி புத்திஜீவிகளாக இருக்கட்டும், தயவு செய்து நீங்கள் 2023 வரவு செலவு திட்டத்தை எடுத்து பாருங்கள். சௌமியம் பூமி என்கிற திட்டத்துக்கு அடியில் கிட்டத்தட்ட 5,000 மில்லியன் நிதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டிருந்துச்சு. இப்போ அதே 5,000 மில்லியன் எங்கே போயிருக்குன்னா மக்களுக்கு இந்த 200 ரூபா தொகையை வழங்கிருக்கு. ஆனால் அதை நம்ம வரவேற்கிறோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு காணி உரிமை முக்கியம் கிடையாது, ஜனாதிபதி கொடுக்குற 200 ரூபா தான் முக்கியம். ஜனாதிபதி அவர்களால் மக்களின் வரி பணத்தை பாவிச்சு காணி உரிமையை வழங்கியிருந்தால் கோயில் கட்டி கும்பிட்டு. ஆனால் மக்களின் வரி பணத்தை திருப்பி மக்களுக்கே ஒரு அளவு சொல்லி தான் வழங்கிட்டு இருக்காங்க. சாமர்த்தியம்னா என்ன வந்தது, லாபத்தை வருஷத்துக்கு அப்புறம் வருஷம் ஒவ்வொரு வருஷமும் லாபத்தை பார்க்குற இந்த பெருந்தோட்ட நிறுவனங்களை 400 ரூபா கட்ட வச்சிருக்காங்க. அது சாமர்த்தியம். ஆனால் அதை விட்டுட்டு காணி உரிமைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை சம்பளத்துக்கு வழங்கியிருக்காங்க. இப்போ இதை நான் சொல்கிறனால உடனே சொல்லுவாங்க ஜீவன் தொண்டவன் சம்பளத்துக்கு எதிரான நபர். இதுதான் நம்ம கிட்ட இருக்க பிரச்சனை. விழிப்புணர்வோட இருக்கணும், கண் திறந்து நீங்கள் பார்க்கணும் உண்மையான நிலவரம் என்னன்னு. ரொம்ப நேரம் நீங்கள் காத்திருந்தீங்க, நான் ரொம்ப நேரம் பேசிட்டேன்.